हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस रे। तो पिला माने आमे गतकाली आलोचना करथिला +3 फर्स्ट सेमेस्टर जो तुमनकर कंपलसरी पेपर रही एनवायरमेंटल स्टडीज VSC बा EVS। तो यही यूनिट 1 रो गतकाली आमे आलोचना करथिला 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने। तो आज आमे आउ केतोटी 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने आलोचना करबा जहा तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हेबो। तो देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन। तो देखो पे प्रथम प्रश्न रही स्वपारिस्थितिकी कौन। यही विद्या अनुशीलन द्वारा आम परिवेश सहित गोटे जाति स्पेसीस जाति अर्थ स्पेसीस गोटे जातिर संपर्क विषय जापारि था। तो यही विद्या अनुशीलन द्वारा आम परिवेश सहित गोटे जातिर संपर्क विषय आम जानी था। एठारे एक जाति होची अध्ययनर एक एकक। एठारे एक जाति होची अध्ययनर एक एकक। गोटे जाति उपर विभिन्न परिवेशीय कारक यथा भौगोलिक वितरण बाह्य गठन वर्गीकरण अवस्थिति और जीवन चक्र प्रभाव विषय जना पड़ी था। बुझेगा। तो परवर्ती प्रश्न रही देखो समष्टि परिवेशिका कौन। समष्टि परिवेशिका कौन। तो यही विद्या अनुशीलन द्वारा आम परिवेश सहित अनेक गुड़िए गोष्ठी व कम्युनिटीर संपर्क विषय जापारि था। तो यही जो रही परिवेशिका तो यही परिवेशिका अनुशीलन द्वारा आम परिवेश सहित अनेक गुड़िए गोष्ठी व कम्युनिटीर संपर्क विषय जापारि था। तो यही अध्ययन में गोटे जीव को गुरुत्व दी जाए नहीं। अन्य पक्षे परिवेश रे रहुतिबा विभिन्न प्रकार उद्भिद प्राणी अणुजीव इत्यादि मध्य रही संपर्क एवं सेमाने परस्पर उपरे किपरि प्रभाव पकाउछन्ति सही विषय अनुध्यान करा जायथाय एही परिवेशिकारी समष्टि परिवेशिकारी। बुझिला। तो यही समष्टि परिवेशिकारी बेले बेले जीव संख्या बा पॉपुलेशन जीव संख्या और गोष्ठी विषय मध्य विचार को निया जायथाय। बुझिला। तो नेक्स्ट रही देख परिसंस्थार संज्ञा निरूपण कर। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो टीजी टांसले जड़े भाषाविद 1953 से प्रथम परिसंस्था शब्दर व्यवहार करते। टीजी टांसले 1953 मसीह प्रथम से परिसंस्था शब्दर व्यवहार करते। यही संस्था अनुसार गोटे अंचल बास कर समस्त सजीव अर्थात उद्भिद प्राणी अणुजीव और निर्जीव वस्तु जोटा कि माटी पानी पवन को नहीं परिसंस्था गठित होते। तो तांको संज्ञा अनुसार गोटे अंचल बास कर समस्त सजीव जोटा कि उद्भिद प्राणी अणुजीव और निर्जीव वस्तु जोटा कि माटी पानी पवन को नहीं परिसंस्था गठित होता है। यह परिवेश एक गाठनिक और क्रियात्मक एकक जोठारे पारस्परिक क्रिया माध्यम जीवनर समूह परस्पर उपरे एवं परिवेश उपरे निर्भरशील अटे। उभयों द्वारा प्रभावित मध्य तेणु जीव और परिवेश मध्य एक संतुलन संभव होइछि। यहाको परिवेश संतुलन बा प्राकृतिक भारसाम्य बोली कहुए। तो परवर्ती प्रश्न रही देख बीओडी। बीओडी कौन। व्हाट इज बीओडी। तो बीओडी रो पूरा नाम होछि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बा जैविक अम्लजान चाहिदा। जैविक अम्लजान चाहिदा। तो बीओडी रो फुल फॉर्म कौन पिला माने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तुम 1 मार्क श्योर पड़ो एटा बीओडी रो फुल फॉर्म कौन। तो तुम लिख बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बा जैविक अम्लजान चाहिदा। तो एक निर्दिष्ट तापमात्रा और समय मध्य वायु उपजीवी श्वसन माध्यम जीवाणु माने जैव पदार्थ को अपघटन करने आवश्यक होता द्रवीभूत अम्लजान परिमाण को जैविक अम्लजान चाहिदा बोली कहुए। बीओडी मूल्य जल प्रदूषण सूचना देता है। शुद्ध जलर बीओडी होची 6 मिलीग्राम एवं नर्दमा जलर बीओडी होची 100 ରୁ 600 मिलीग्राम लीटर। बुझेला। तो बीओडी कौन यहाँ था फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ लिखि नेब। नेक्स्ट रही देख सीओडी कौन। व्हाट इज सीओडी। तो सीओडी रो पूरा नाम होची केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बा रासायनिक अम्लजान चाहिदा। तो सीओडी रो फुल फॉर्म कौन पिला माने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रासायनिक अम्लजान चाहिदा। जल रे जैव पदार्थर जारण
ଜାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣର ଏହା ଏକ ସୂଚକାଙ୍କ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ସିଓଡ଼ି ହେଉଛି 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ବା ଲିଟର। ସିଓଡ଼ିର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପିଇବା ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ଉପଚାର ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଓଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଇବା ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଳ ଉପଚାର ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଓଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଗଠନ କ'ଣ? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହି ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ, ମାଟି ଓ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଓଜୋନ ସ୍ତର ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କହିଛି? ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଜୀବମାନେ। ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ, ମାଟି, ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ହେଲା? ତ ଏଇଟା ତୁମର 2 ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ? ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍, ଓଜୋନ୍, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୁରୋକାର୍ବନ, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୁରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନା ଓ ମଟରଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ କାଚ ହାତ ଓ କାନ୍ଥ ଥିବା ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଶି କାଚ ଘରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସବୁଜ କୋଠରୀର ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କିଛି ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିକିରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱତାପନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ତ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ୱତାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ୱତାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱତାପନର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ବିଶ୍ୱତାପନର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍। ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି CO2। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ରହିଥିବା ଅବହେଳିତ ଯେଉଁଟାକି ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଅବହେଳିତ ତରଙ୍ଗ ଆହରଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱତାପନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱତାପନ ଯୋଗୁଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକର ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀ ତଥା ଭାରତର କେତେକ ଉପକୂଳ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ତ 3 ଠାରୁ 5.5 pH ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଆଉ ମଟରଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ମିଶି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ କାର୍ବନିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ମିଶି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ରଦର ଜଳ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରବାହ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କାଚ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଥିବା ଘରମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାଚ ତାପର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରି କାଚ ଘର ଭିତରେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ତାପ କାଚ କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ କାଚ ଘର ଭିତରେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କାଚ ଘରକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଉପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସର ଏକ ସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର EVS ବା VSC ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।